ऋक वैदिक जुग आमे पढ़िबा पिला माने चलंतु ऋक वैदिक जुग तुमे जानिच वैदिक जुग दुई भाग रे विभक्त होइतला गोटे होची ऋक वैदिक जुग गोटे होची परवर्ती वैदिक जुग। आज आमे आलोचना करिबा ऋक वैदिक जुगर सामाजिक राजनैतिक धार्मिक सबकिछि तांकर अवस्था गुड़िक आमे आलोचना करिबा चलंतु। तो केउठु आसिले आर्य माने आमे प्रथमे आमे आलोचना करिबा आर्य माने केउठी आसिले एटा गोटे बड़ इतिहास रे गोटे बड़ चर्चार विषय जे आर्य माने कोउठु आसिले। आमे तो सेमिति कहि परिबा जो ऐतिहासिक माने जहा धारणा देइचंती तांको आधार करिके आमे कोन कहिबा ना मैक्स मुलर से कहउचंती जे आर्य माने आसीथिले केंद्र एशिया रो कोठो केंद्र एशिया रो। तापरे बाल गंगाधर तिलक जी भी से भी जड़े ऐतिहासिक थिले से कहते आर्कटिक स्थान रू आसथिले। तापरे पाश्चात्य ऐतिहासिक जड़े पाश्चात्य ऐतिहासिक से कहते दक्षिण पूर्व माने यूरोप रू आसथिले बोली पाश्चात्य ऐतिहासिक माने कहती। एसी दास कहते सप्त सिंधु अंचल बा पंजाब रू आछंती बोली तेणु पंजाब रू ही आसीचंती बोली किंतु ए जो मैक्स मुलरकर केंद्र एशिया से जो तत्वटा देइचंती से केंद्र एशिया रू आछंती देख ये जो चित्र रे तो सेंट्रल एशिया रू आछंती बोली 1500 बीसी 1500 बीसी रे आर्यन माइग्रेशन टू इंडिया बोली से मैक्स मुलरक तत्व को एपर्यंत धरि निया जाइछि जे से केंद्र एशिया रू आसीथिले देखि परछ। तो तापरे हमें देखिबा सप्त सिंधु अंचलटा कोटा देख पंजाब अंचल होचे सप्त सिंधु अंचल। सप्त सिंधु अर्थात माने सातोटी नदीर समाहार ये सिंधु बीतस्ता नहीं कि चंद्रभागा इरावती विपाशा शतद्रु आउ सरस्वती ये गोटे गोटे माने आमे खोजिले मिल जमती कि आमे सिंधु यहाँ हूँ सिंधु बीतस्ता यहाँ बीतस्ता शतद्री नहीं कि विपाशा यही अंचल सरस्वती यही अंचलटा कौन ना सप्त सिंधु अंचल ठीक अच्छे। ये सप्त सिंधु अंचल को कौन ना से बसती स्थापना से करते। ऋक वैदिक जुगर समय सीमा देखा समय सीमा कौन हो पारे तेणु ऋक वैदिक जुगर समय सीमा ऐतिहासिक माने जहाँ कहती जे दुईटी जुग वैदिक जुग दुई भाग विभक्त गोटे हूँ ऋक वैदिक गोटे गोटे परवर्ती वैदिक। ऋक वैदिक जुग जोटा ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 1000 पर्यंत नहीं कि आ परवर्ती वैदिक जुग जोटा ख्रीष्टपूर्व 1000 रु ख्रीष्टपूर्व 600 पर्यंत यहीटा को ही धरी नि जाइछि यहीटा को ही समय काल धरी नि आछि मन रखियो पिला माने समय सीमाटा मन रखियो। तापर देखिबा वेद उपरे काहेकि ना ऋक वैदिक सभ्यता उपरे आमे कोठु जानिया को पाऊ ना आमे वेदरु जानिया को पाऊ। वेद केते प्रकार ना वेद 4 प्रकार कौन कौन ऋक साम यजु अथर्व ये 4टी वेद। वेदर अर्थ कौन ना ज्ञान मन रखिबो वेदर अर्थ होची ज्ञान आउ एहा को सुनी सुनी वंशानुक्रमिक मन रखुतले सुनी सुनी मन रखुतले सेतिपय ताको कौन कह जाउतला ना श्रुति बोली कह जाउतला वेद को श्रुति बोली कह जाउतला। आ आर्य शब्दर अर्थ कौन ना आर्य शब्दर अर्थ होची उत्तम चरित्रर मनीष बा मुक्त मनीष। पिला माने देख एगुड़िक मन रख एगुड़िक सब एक मार्किया प्रश्न बोर्ड परीक्षा आगुरु आसीथिला मध्य। देख प्रत्येक वेदर 4टी अंश रही है प्रश्न आसे 2 मार्किया प्रश्न आसे। प्रत्येक वेदर 4टी अंश कौन कौन ना संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। संहितार कौन अच्छी ना प्रार्थना बा स्तोत्र गुड़िक अच्छी नहीं कि संहिता प्रथम अंश रे। द्वितीय अंश अच्छी ब्राह्मण जो थे स्तोत्रर अर्थ लिखाई आ क्रिया पद्धतिर वर्णना कराई। आरण्यक कौन ना आरण्यक पठित वैदिक स्तोत्रर गूढ़ अर्थ माने आलोचना करा जाइछि से स्तोत्र। आ उपनिषद कौन अच्छी ना ब्रह्म आत्मा सृष्टि संपर्कित दार्शनिक आलोचना गुड़िक अच्छी। एटा प्रश्नटा पड़े जे उपनिषद कौन अच्छी ना ब्रह्म आत्मा संपर्कित दार्शनिक आलोचना अच्छी। आउ वेद 10टी भाग बा मंडल रे विभक्त होइतिबा ऋक वेद होचे 10टी भाग रे बा मंडल रे विभक्त होइतिला। आ ऋक वेद रे केतोटी श्लोक अच्छी ए प्रश्नटी आसे 1017टी श्लोक अच्छी। तापरे आमे आलोचना करिबा सामाजिक अर्थनैतिक जीवन
ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନୀ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସମାଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସମାଜରେ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ବୈଦିକ ସମାଜରେ ପରିବାର ଥିଲା ବୈଦିକ ସମାଜର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ଥିଲା, ମାନେ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଡିସିଜନ୍ ମେକର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। ଆଉ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କୁଳପ ନହେଲେ କୁଳପତି ବା ଗୃହପତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼େ। ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଜେଜେବାପା, ବାପା, ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି। ତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ନୈତିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲା, ଆଉ ସରଳ ଜୀବନ, ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା। ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ବାସଗୃହ ଦେଖ, ଚାଳ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା ବାସଗୃହ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଗାଁର ଜୀବନ ଥିଲା, ଗାଁର ଖୁସବୁ। କାଠ, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ା, ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଗୃହରେ, ସବୁ ଗୃହରେ ବା ଘରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଗ୍ନିଶାଳା ଥିଲା, ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଥିଲା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଚୀର ବା ଗଛଲତାର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ, ନାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ତ ପ୍ରଧାନତଃ ସେମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ, ମେନଲି ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିପଲ୍ ଲୋକମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ, ଆମିଷ ଖାଉନଥିଲେ। ଗହମ, ଯବ, ବାର୍ଲି, ଡାଲି, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ବା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ବାରଣ ଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉନଥିଲା, ଗୋରୁ ସମ୍ପଦ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଗୋରୁ ସମ୍ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଏବେ କାହା ଘରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାହା ଘରେ କେତେ ଗୋରୁ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଧନୀ। ସୋମ ନାମକ ଏକ ବୃକ୍ଷର ରସକୁ ସେମାନେ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଗୋଟେ ରସ ପାନ କରୁଥିଲେ, ମଦିରା ରସ କହନ୍ତି। ସୋମ ନାମକ ଏକ ବୃକ୍ଷର ରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ କ'ଣ? କ'ଣ ପୋଷାକ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁଳା, ପଶମ, ଚର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ପୋଷାକ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା ପୋଷାକ। ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ନିବି ମାନେ ଅଣ୍ଟା ବା କଟି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିବି, ମାନେ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ, ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏ ଯେଉଁ ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ କ'ଣ ନା କଟି ଉପରକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାସ। କଟି ଉପରକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ବାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅଧିବାସ କ'ଣ ନା ବାସ ଉପରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିବାସ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚଦର ଘୋଡ଼େଇବା କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ବାସ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିବାସ। ମନେ ରଖିଲ, ନାରୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଖରା ହେଉଥିଲା। ସୁନା, ରୂପା, ବିଭିନ୍ନ ପଥରର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ନାଚ, ଗୀତ, ପଶା ଖେଳ, ଶିକାର କରିବା, ରଥ ଦୌଡ଼, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଆଉ ନାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ନାଚ ଗୀତରେ ବଂଶୀ, ଢୋଲ, ଝାଞ୍ଜ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କେମିତି ନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ବାଳକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବାଳିକାମାନଙ୍କ କଥା ତ ଲେଖା ହେଇନି, ତ ବାଳକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଉପନୟନ ଥିଲା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରୀ, ଆପାଲା, ବିଶ୍ୱବରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସବୁ। ଉପନୟନ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଥିଲା। ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଉପନୟନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପଇତା ଘର କରୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ନାଇଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ।
ଗୁରୁ ଗୃହରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୀର୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ମାନେ ବୀର୍ୟ ଧାରଣ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୀର୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ବୀର୍ୟପାତ କରୁନଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ନାଇଁ, ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତି ପ୍ରଥା। ଜାତି ପ୍ରଥା ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ସାମାଜିକ ସମତା ଥିଲା, ସମାନ ସୁବିଧା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜାତି, ସବୁ ଜାତି ସମାନ ଥିଲା। ବୃତ୍ତି, ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହିଁ ନଥିଲା। ବୃତ୍ତି ବା ଜୀବିକା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନଥିଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ନାରୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଜ୍ଞରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ପରଦା ପ୍ରଥା, ସତୀ ବା ଯୌତୁକ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନାରୀମାନେ। ଏକପତ୍ନୀ ପ୍ରଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱଭାରା, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆପାଲା ଏମାନେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ। କୃଷି ପଶୁପାଳନ, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ବଳଦ, କାଠ, ଲଙ୍ଗଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକମାକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ। ଧାନ, ଜବ, ଗହମ, ବାର୍ଲି, କପା, ତୈଳ ବୀଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଜୈବ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା। ଜୈବ ସାର ମାନେ ପଶୁ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋବର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ତେଣୁ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଧନର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ, କାଠ କାମ ବି ହେଉଥିଲା, ଲୁଗା ବୁଣା ବି ହେଉଥିଲା, ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ। ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନୌକା, ରଥ ନିର୍ମାଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି, ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଜିନିଷ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ପଡ଼ିବା। ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ କ'ଣ ନା କେତେକ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଣୀ କହୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼େ। ତେଣୁ କେତେକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବିସ୍, ଆଉ ବିସ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ବିସ୍ପତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକାଧିକ ବିସ୍କୁ ନେଇକି ଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଜନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜନ କୁହାଯାଉଥିଲା, ନାଇଁ କି। ଜନ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ବିସ୍ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା। ମନେ ରଖ। ଦୁଇଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତିକି ସଭା ଆଉ ସମିତି ଥିଲା। ସଭାରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ବିଜ୍ଞ ତଥା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସମିତିରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସମିତିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ। ତ କେତେକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୁରୋହିତ, ସେନାନୀ, ଏସବୁ ପଦବୀ, ଯେଉଁ ପଦବୀ କି ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ବରୁଣ, ଉଷା, ମରୁତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଷାର ଦେବତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଋଗ୍ବେଦରେ 250ଟି ସୂକ୍ତ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଭାତର ଦେବୀକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଉଷା। ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତି କିଏ? ଅଦିତି। ନଦୀର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ। ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦ ସଭ୍ୟତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।